барокалло. Аслан ие ки 7 осмон аст хабари Қуръон аст. ие ки 7 замин аст хабари Қуръон аст. ёнам оёти муфассаранд. мо вақте ки адад қати бо худаш Худои таоло баён мекунад, аллакай оёти муфассар мешавад. ана аллоҳу аълам дар сураи Талоқ омадааст. аъуду биллоҳи минаш шайтони раҷим. аллоҳу лади халақа сабъа самовот ва минал арзи мислаҳунна. парвардигоре ки 7 осмона халқ кард, аз замина мисли ҳама 7 осмон 7 офаридааст. 7 замин офаридагӣ. дар шарҳи тафсири ҳамин оят аз Абдуллоҳ ибни Аббос меёранд муфассирои бузурги мо аз ҷумла ина имом Табарӣ мега ай сабъу арзин, яъне 7 замин. ака баъзе мардум гумон мекарданд ки шояд ҳамин замин 7 табақа боша, мардум дар ҳар табақа зиндагӣ мекарданд. ҳолон ки ин хел нестай. ин сатҳи замин омӯхта шудагӣ яке аз чӣ иборатай. қабати болоишай, ки мақсад флорау фауна дора. ай поюнтараш масалан ба табақаи санги хором мешава, базалт мешава, баъд магма мешава, инами алови гудохтагие ку ниҳоят ҳамун центрша ядро меган. ҳак маълумай ки да у 7 замин қабат ва қабат нестай. маълум мешава ки ҳар заминаш ҷудо ҷудо ай. хосатан агар ҳамун тафсири Абдуллоҳ ибни Аббос бигирем, мега фи кулли арзин одам ка одам алайҳиссалом ва нуҳ ка нуҳин алайҳиссалом ва иброҳим ка иброҳима алайҳиссалом. ҳар заминаш ба худаш як абулбашар дора, як одаме дора ки аввалин махлуқ дар ҳамун замин ай. мисли одам алайҳиссалом дар замини хидмат буд ку. ана ҳар замине ба худаш як пайғамбаре мисли нуҳ алайҳиссалом дора ки бар зидди мушрико Худои таоло мабъусш мекунад бори аввал. ҳар замине ба худаш як падари муваҳҳид дора мисли ҳазрати Иброҳими халил. ва набиюн ка набиикум саллаллоҳу алайҳи васалам. ва як пайғамбаре дора ки охирон пайғамбар шунай. инами аслан ами таъвили тафсири Абдуллоҳ ибни Аббосай. худо раҳмат куна Муҳаммад Абдулҳай Лакнави алайҳи раҳма шайхулҳинд дар маҷмуати расоил 2 рисола дар ҳамин боб дора. 2 рисола да амира шарҳ тавзеҳ додагӣ. яъне ки маълум мешава ки ҳар заминаш ҷудо ҷудо ай. ҳоли коинот ҳамо намедонем ки ин чӣ миқдор ай. оё ғайри ҳамин каҳкашон бо каҳкашон ҳастай нестай? ғайри системаи афтобии мо бо дар гирди ҳамин каҳкашон чанд системаи дига чарх мезада бошад? касе намедонад. илм ба дараҷаи нотавон ай ки мега фазову вақт бекарон ай. охир надора меган. мо медонем ки ғайри зоти парвардигор ҳама чиз охир дора. ҳама чӣ карона дора. коинот ҳам ба ҳамин калонию бузургиш маълума яқин аст ки дора. ака ин системада шояд ҳамин замини мо боша. шояд мо каҳкашонҳои дигае боша ғайри нами млечти пути мо дорем ко ки дар гирди анамура миллиардҳо миллионҳо ситора чарх мезананд. дар ҳамунҷа ҳам бо ягон системаҳои амтаи офтобие боша ки ҳаёт дар онҷа ҳастаю мақсад ки одамо зиндагӣ мекунанд. ира илм инкор карда наметавонад. дар таърихи башарият ҳам хиёл мекунам ки ҳамин илман ҳамин мусулмонҳо ҳамира гуфтанд. агарчанде аз номи мақсад Демокриту олимои юнони қадим, файласуфои юнони қадим ҳами гапа меган, не ки уно ба шакли як фантазия мегуфтанд. ира ба шакли илмӣ намегуфтанд. фантазӣ ривад мекарданд. марс одам дораву дигар дораву. марс надоштааст одам. аммо иҷа Абдуллоҳ ибни Аббос ҳамин ояти Қуръона бибине 1400 сол пеш шарҳ додааст ки ҳар замине ҷудо ҷудо ай мега. ҳар заминеш ба худаш маскуну махлуқ дора. ана ака замини ҳамин осмони дунёи якум куҷо дай? 7 осмон ай ку дар куҷо тамом мешава? ира мо намедонем. ира илм намедонам. ин ракетаҳо мақсад ин ҳамин космический корабль дигара дигар барои чи ёра заряд куна бисёр мемонад. ино бояд ба суръат ай ҳамин атмосфераи ҳамин замин бироянд. ба хотири он ки дар инҷа ҳаёт бишавад дар ҳамин рӯи замин, парвардигори бузург 7 қабат қати атмосфераш кардагия. ира стратосфераву литосфераву азоносфераву ионосфераву ин ҳамин атмосфера яктай ҳамо атмосфера ай. ҳамо 7 қабат ин ҳамин хел маҳкам кардагия замина ки ҳаёт дар ҳаминҷа вуҷуд дошта битуна. ранги катёл маҳкамш кардагия.
ببینید هر چیزی که در داخل همین سرپوش های در زیر جاذبه قوه جاذبه زمین قرار داره زمین میکشش چند که بلند بپره زمین میکشه میورش انا برای اون که انا قوه جاذبه زمین گم شوه و نکشه نیورش باید که همین اتمسفر زمین ببروینیو برای اتمسفر زمین برومدن همون راکت های با قوه در کارو بودیده موتورهای او را چقدر سوزشواری اون آدم میشه و که همون اتمسفر که برومدن بعد همون چیزی بی‌وزنی در قرار بگیرن اینو همون کاسمیک استانسیون هاشون هم در همون جای بی‌وزنی هست انا برای همون برویان ساعتی لازمه در کارای مکانی لازمه در کارای همون را ایرا عالما تحقیق میکنن ببینن مقصد که کدام فصل سال توبیشی افتاب چند قای مگنیت نیپولی هسته نیسته ایوش عالما تحقیق میکنن با بخش تعیین میکنن کو حالتوی میشه دیده که با دیگه میکنن یک مگنیت بوریش ها با میگیرن اثر اینا با ایوازش میکنن یا وقت دیگه دم میمونن اما همه همیو در زیر اینمی آسمان دنیای خود مونن آسمان دنیا دگجو تموم میشه آسمان دیگه مشاگجو شروع میشه ایرا مون نمیدونه اون زمین هایی که خدای تعالی میگه و من الارض مثلهن اون زمین ها دگجو قرار دارن ما باور داریم که هسته همه چیز هسته وجود داره اما دگجو قرار دارن ایشا خدای تعالی خودش دونه خودش میدونه در همین عالم فانتاستیک همین اروپایی را مگر ببینه اینا پلانیتیانی و خاک بالا و همین فانتزی رو زیاد کردن همین یک ایده اساسی شب بگم قویه اساسی و ریشه اساسی شب باید مسلمان ها دزدی کردن گرفتن همین یک چند سخنه بود که یک نشستی خود به خودی ما این نشستی علمی را هم نیسته خب مجال و قوت و امکان هم نداریم که این را وسیع‌تر از زیاد شرح بده نه که تخمینا به همین شکل صورت ایده زمین دو هفت زمین پیغمبر دارن ولی با محمد عبدالحی لکنوی خدا رحمت مغفرتش کنه یا بحثه که دیگر هم داره اما یادی سالش ده میگه که بالفرضی هر زمینه به خودش یک پیغمبر اخیر داره پیغمبر اخیران انا فرد روز قیامت آمنا و صدقنا که خدای تعالی لیوای حمد میبره پرچم حمد در دستی یک پیغمبر باید بده اما کیای پیغمبر اخیرانی ایام حفظ من کدامش شفاعت عظمایی که خدای تعالی به یک مخلوق فقط عطاش میکنه همون را کی میته پیغمبری ما میته یا که اون اخیران پیغمبرای هم بوده با همه علما اثبات میکنه که ایورا به محمد صلی الله علیه و سلم میده با دلیل حجت آورده است اثبات کرده است که انمو صاحب لیوای حمد صاحب شفاعت عظما فردا روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم مقام محمودیه بله باید قرآن بارک الله تشکر خدا حفظ طبیع ترفوق یا آیت بلونگیش می مقامی میگه ایش میگن قبل ایرتده ترفوق همین را همین بین قسطه همون می مقامی بلونگیش های مقصد به همون شیطانه چه همین چکنه جینه جینه همون علم من الکتاب این خیلی که همون وقت حضرت سلیمان علیه السلام گفت که همون ملکه سبا بلقیس کی بیاره یک نفر جینی ها اولش که همون مقام کو قال الذي عنده علم من الكتاب انا ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين نه این دیگه‌ش قال الذي عنده علم من الكتاب قبل ارتد اليك طرفه بله انا بولونگیش نیتنی انا او جین میگه که من در یک مقصد دارم یک لحظه مقصد حضورش میکنم از مقام این جینه انا یک وزیر داشت به نام اوصف ابن برخیا همون اوصف ابن برخیا میگه که من در یک طرفت العین هم یک چشم به هم زدنده مقصد که حضورش میکنم من آدمی که علم از علم من الكتاب از کتاب علم داشت کو همون علم من الكتاب میگن اسم اعظم پروردگار همین آدم اسم اعظم پروردگار رو میدونست همین اوصف ابن برخیا مقصد که وزیر حضرت سلیمان علیه السلام ولی یک چی است انا نسبت امام اعظم ابو حنیفه و انا خدا رحمتش کنه امام قتاده ابن دعامه شاگرد حضرت عبدالله ابن عباس
متاسفانه در بعضی کتاب‌های تفسیرهای ما از جمله در همین تفسیر المدارک انا امام نصفی آورده است میگه که قتاده وقتی که کوفه میآید همه را جمع میکنه میگه هر سوالی داریم بتین حتی انشالله را هم نمیگه چه سوالی داره بتین و جواب بگو با حضرت امام اعظم ابو حنیفه را اونجا شتگی به دست داد بس سوالش میکنه که همون مورچه‌ای که با حضرت سلیمان گپ زد اما نر بود یا موده این نمیدونه که او یا قتاده میگه نمیدونه مقصد بعد حضرت امام میگه که دیدی دعوا نکه موده بد قالتی نمله ایگو قالت کشید جنس که رو دایوخی سکازالا این هم زبان ما جنسیت نداره مردی و زنی یگه نه که در زبان روسی هسته که اونه مثل عربی حال اون که همه تهمت های برای ما قتاده ابن دعامه متاسفانه همه اهل تحقیقی نیستیم هر چیزی را دیدیم بعد همه گفتن میگیریم قتاده بزرگترین مفسر است از تابعین از همه آدم در تابعین ایامی زمان بعد صحابه بزرگتر مفسر نیست شاگرد نمره یکی حضرت عبدالله ابن عباس شاه مفسرای قرآن قتاده ای که قرآن از یاد میدونه تمام قرآن تفسیر میکنه همو قالت نمله را نمیدونیست عجیب ده یا تهمتی خوب حالا که اگر تفسیر را ببینه حتی میگه که همو نمله ملکه مورهای نامش گفته است نام قبیلش گفته که این قتاده روایت میکنن نام قبیلش بیان کرده است اون چه خیلی نمیدونیست است که جنس که رو در قالت نمله همین متاسفانه بعضا به همین تعصب مذهبی همینطوری گپای به اصلا میگیم ده حقیقتا قتاده اومد قتاده ابن دعامه خدا رحمتش کنه در کوفه حقیقتا علمای کوفه را جمع کردن گفت هر سوال داریم بتین توایی مقتی هر سوال داریم بتین انشالله را نگفت بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفه را هم جشتگی بدست بعد سوالش کرد گفت حضرت گفت چی میگوی نسبت همون شخصی که نزدش علم از کتاب به دست و تختی او افریت های انا مقصد که علم از کتاب داره و در یک طرفت العین تختی بلقیس نزدی حضرت سلیمان آورد و قتاده گفت که او همون اوصاف ابن برخیا بود وزیر حضرت سلیمان او علمی که از کتاب داره اسم اعظم های اسم اعظم الله که میدونست همون قطعی آوردش با همون ذکر اسم اعظم و امام اعظم ابو حنیفه گفت که مگر حضرت سلیمان خودش نمیدونست اسم اعظم آیا امکان داره که در زمان پیغمبر خدا یک شخصی باشه که علمش علم پیغمبر ده زیاد باشه او اسم اعظم بدونه و پیغمبر خدا ندونه همجا بیچاره سکوت کرد این ای خیلی سوال شدگی ای قرآن بعد با سوال کرد گفت ای فقه سوالم بتین گمان ندین ای فقه سوالم بتین گفت یک شخص بدرک شد نه مردش معلومه نه زندش سالای طولانی گذشت خبر نیست هیچی زن شو کرد از شوی دیمش هم فرزندور شدگی نخست شوهر یکمش پیدا شد اومد دعوا را برداشت همین حکم چی میشه این زن یکمه یا زن دیوم اگر بالفرض زن یکم باشه این گذرکوی که شوی دیگه بشیده است یو چند یو حرامزادان یا فرزندوی اون شوهر یکمش حساب بخیرن با امام قتاده گفت که همین کار در شما شیده است گفت نه نشیده است اوقی که نشیده است چی سوال میته گفت علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد تو نشوه نمیکوه شما یکی گفته نمیشه این نمیخیل کار شوه امکان داره کو تئوریتیست که ممکنه که واقعی پس عالم باید جوابی تیار داشته باشه که همطوری حالت کشی جوابش گفته بتونه الله اکبر با یک سوال دیگه میگه ایرمون عقیده سوالم بتین نه او خیلی جو ای عقیده سوالم بتین بعد گفت مسلمانی گفت انشاءالله گفت برای چی انشاءالله گفتی و الحمدلله نگفتی و همون اویه که او حضرت ابراهیم انشاءالله آمینین انشاءالله انا هم را گفت آمینین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافوا بعد گفت که آخی انشاءالله اگر خدا خواسته باشد یعنی که در خود شک تردید طرح دادشتی
وقتی سوالت کردن بگو الحمدلله. در یه آیت دیگر هم اومده که مثلا الحمدلله که من از مسلمانم همون را میگیرم میوره. بعد میگه الحمدلله رب العالمین. همین مقصد که به همین خطوده میگه دیگه دماغش سوخت خفه شده. گفت بخدا قسم من دیگه همین کوفه نمیام. ای بصره بود اصلا کاری نه خیل شده نفهمیده و ندونسته. ای بچه خطوده رنگی طوری بشوده که قرآن نمیدونه که مثلا یه مسئله که مرچک ده میگیره اتهامتش میزنه. اون مردک عالمترین مفسری همون عصر زمان بود. حضرت امام اعظم ابو حنیفه واقعا بزرگای نه که در علم تفسیر هیچ وقت با قطوده برابر نمیشه. و حضرت خودش همتری دعوا هم نداشت. چه جای قطوده در همین کوفه در زمان امام اعظم ابو حنیفه یک قاری زندگی میکرد به نام قاری حمزه. همین قرای سبعه قرآن ای همین آشکار حضرت امام اعظم میگفته است که همین حمزه در علم از من دست بالا ای. یکیش در علم این همین طریقه در علم مقصد که موارث تقسیم میراث. دویمش در علم قرآن. اون مرد قاری قرآن بود. یکی هم قاریای سبعه و قرآنی که هفت قرائت مشهور داره که یک قرائتش قرائت همین حمزه کوفی است. برای هیچ جای شک نیست که قتاده ابن دعامه در علم تفسیر خیلی بالاتر بود. سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمین. شاید همین باشه. حافظ قرآن توی شاید همین باشه. انا مقصد که این همی خیلی کارو شدگیه، این همی بحثو شدگیه در همین موضوع. همون اوصاف ابن برخیار را گفتی برای همین قصه در یاد اومد. حضرت این جواب نتونست داد و نگفت سلیمان خودش نمیدونه. میگن بعضیا که سلیمان حضرت نه آخه حضرت سلیمان هم میدونست. حضرت سلیمان هم میدونست. حضرت سلیمان برای آنکه جنی ها را در جای خودش بشنونه که مقصد انسان ها را خدای تعالی علم داده که شما صاحب نیستی گویی من نکنه. برای همون مقصد جین وقتی که گفت که من حوض یه لحظه در میارمش مقصد که سکوت کرد تا اینکه همون اگه خودی حضرت سلیمان که میگردی پیغمبر خدا بود دیگه جای گپ نیست. که هم یک انسان هم انسانی که مقصد غیر پیغمبره همون علمش از جینی ها بالاتره و همون خاطر یوسف ابن برخیار هم از اولیاء الله به دست آورد. یعنی هم اسم اعظم هم میدونست یوسف ابن برخیار. بله ماشاءالله. إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پروردگارا ثواب آیات تلاوت شده کلام بزرگت، ثواب این نعت‌هایی را که ایشان قاری سرود، ثواب این نان و طعام‌ها را که به خاطر خوشنودی و رضای تو از برای بندگان نمازگزارت در روز جمعه اهل این خاندان آماده کرده‌اند به درگاه بی‌نیازت بپذیر و برسان بر ارواح جمیع پیغمبران خاصتا بر روح رسول الله صلی الله علیه و سلم بعدم برسان بر ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات جمیع روح ارواحی که از صاحب خانه و از مهمانانش امید دعا دارند خدای رحمت مغفرتشون کن در بحبوحه جنت مستقر شون. پروردگار بابای حجی را در پناه امن اسمتت محفوظ دار سالم غانم سربلندتن سعد با بدیار بر بگردان. خداوند و در منزلش در منزل مهمانانش در این محله و در این شهر دیار فیض و برکات خیش رو نازل فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین.